सत श्री अकाल जी। मैं गुरिंदर सिंह कोटकपूरा रोजाना तुहानूं नवीआं तो नवीआं उन्हां शख्सियतां दे रूबरू कीता जांदा है जिहड़ियां चलंत मामलिਆਂ भखदे मसलिਆਂ जां वर्तमान च उठदे उन्हां सवालां नाल संबंधित हुंदियां ने। बेअदबी कांड बहुत चिर चर्चा का विषय बनया। 1 जून 2015 नूं पावन सरूप चोरी होए जिला फरीदकोट के पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला तो 24 ते 25 सितंबर की दरम्यानी रात नूं भड़काऊ पोस्टर ला के डेरा प्रेमियों ने मान लिया कि साडे कोल है तुहाडा वड्डा गुरु बरगाड़ी च है, लभ लो ते असीं तुहानूं 10 लाख रुपया दे के सन्मानित करांगे। उन्हां दा दोष सी कि तुसीं साडे बाबे दी फिल्म नहीं चलन दित्ती, इसलिए असी तुहाडे वड्डे गुरु नूं अपने कब्जे च लै लिया। बेशक उस भड़काऊ पोस्टरां ते बहुत मंदी शब्दावली लिखी हुई सी जिहड़ी टीवी चैनल राहीं दोहराउणी बड़ी मुश्किल जापदी है। 12 अक्तूबर 2015 नूं जिस चीज़ का डर सी बेअदबी कांड नूं अंजाम दे दिता गया। उस दिन का लगा धरना 13 तरीक लंघदी है तो 14 तरीक नूं सुबह 6:30 बजे बत्तियां वाला चौंक कोटकपूरा शांतमई धरने ते बैठियां संगतां उपर पुलिसी अत्याचार ढाया जाता है। उदों घंटा डेढ़ या 2 घंटे बाद बहबल कलां पिंड कोटकपूरे तो थोड़ी जी दूरी ते स्थित है, उत्थे भी शांतमई धरने ते बैठियां संगतां उपर पुलिसी अत्याचार ढाया जाता है। उस वेले पुलिस की गोली नाल बहबल कलां विखे 2 सिख नौजवान शहीद हो जाते हैं। कृष्ण भगवान सिंह पिंड न्यामी वाला, गुरजीत सिंह बिट्टू पिंड सरावां। बहबल कलां विखे भी ते कोटकपूरा विखे भी बहुत सारियां संगतां जख्मी भी हुंदियां ने। बहुत SITयां बनियां, बहुत कमिशन बने। पीड़ित परिवार सिर्फ इंसाफ की मंग कर रहे हैं। वो कहते सानू मुआवजे नालों ज़्यादा इंसाफ की लोड़ है, दोषियों नूं सजावां मिलन। सो साडे नाल अज स्टूडियो पहुंचे ने किशन भगवान सिंह न्यामी वाला दे बेटे सुखराज सिंह बहबल खुर्द। इन्हां नूं न्यामी वाला जां बहबल खुर्द जो भी कह सकते हैं, इक्को पिंड दे 2 नाम ने। इन्हां दी एकदम जिंदगी चेंज हो गई, एकदम तब्दीली किवें आई, आपां सारियां गल्लां उन्हां नाल करांगे। पहलां रस्मी तौर पर उन्हां नूं स्टूडियो च आउण ते जी आयां आखे। सुखराज जी स्टूडियो पहुंचण ते जी आयां, धन्नवाद। सत श्री अकाल जी, धन्नवाद ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਸਾਹਿਬ जी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। हाँ मेहरबानी। सुखराज जी हुण दसो बई ਉਹ दिन मैं खुद भी उत्थे एक पत्रकार होने नाते हाज़र सी जदों तुहाडे बड़ा एकदम सदमा पहुंचना, क्योंकि तुहाडे डैडी UK तो आए सी ते उन्हां दा बड़ा लगाव सी गुरसिੱਖੀ नाल, गुरमत जीवन जिउ रहे सी। तुसीं भी विदेश की धरती ते रहिंदे सी ते किन्नी क तब्दीली आई एकदम तुहाडे जीवन च? देखो 14 अक्तूबर 2015 का वो जिहड़ा दिन आ मैं कदे भी नहीं भुल सकदा, क्योंकि मेरी जिहड़ी लास्ट गल सी अपने पिता जी नाल 13 अक्तूबर नूं होई सी। तो वो दसदे सीगे भी इस चीज़ तो मैं जाणू हाँ, क्योंकि गुरसिੱਖੀ परिवार च जीवन होया ते गुरसिੱਖੀ च असीं पहलां तो भी हैगे हाँ। तो दर्द कौम का रखण दे नाल नाल तो मैं उन्हां नाल यही गल सांझी कर रहा सी भी गुरु की बेअदबी हो चुकी आ। तुसीं गए सी, वो कहंदे भी असीं कोटकपूरे धरने ते गए सी तो हुण बहबल लग्या, तड़के बहबल जाना, इदां इदां दीयां गल्लां है ना भी बहुत गलत कीता। वो गल्लां असीं कीतियां ते 14 तरीक नूं मैनूं तकरीबन 9 बजे इंडिया दे जिहड़ा फोन जांदा ते उह 'च पता लगदा भी उन्हां दे गोली लगदी आ। तां सो मेरी जिंदगी जिहड़ी एक दिन च इन्ना क यू टर्न लैंदी है, क्योंकि एक विदेश च बैठा होण दे नां ते मेरे ते परिवारक जिम्मेवारियां सीगीआं। परिवारक जिम्मेवारियां नूं लै के मैं अपनी कमाई करदा सी, मेहनत करदा सी उस संबंध दे विच। तां वो एक दिन जदों पंजाब दे विच वापस आउणा, मैनूं पहले दिन नहीं पता सी भी मेरे पिता जी दे गोली लगी आ ते कौम मैनूं मान दिओ। मैं उत्थे एक सोचदा सीगा भी मेरे पिता दे गोली लग गई तां मेरा घर-बार तबाह हो गया, भी मैं की सोचांगा ते की अगे करना। सो आउंदिआं मैनूं पता लगदा कौम मान दिंदी आ, पिंड पहुँचदे आ, लोग सत्कार करदे आ। ईवन कि ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ
ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਲੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਟਪਾਈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਟਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਕਈ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਾਹਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਐ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਬਹਿਬਲ 'ਚ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ, ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿੱਗਣੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਜਦੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ 'ਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ
ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਤੂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤ, ਜੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਜੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ SIT ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਡੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ, ਸਾਧ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। SITਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਲੋਕ ਗਰਮ ਆ, ਲੋਕ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, SIT ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ SIT ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 3, 3.5, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SIT ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ IG ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖੂਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ IG ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਨੈਸਟ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ SIT ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SIT ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ 84 ਵਾਂਗ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲ ਰੁਲ ਜੇ, 30-40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵੋ, 30-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਸ ਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰਸਤਾ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕਦਮ ਕਰਫਿਊ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਇਆ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ। ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਵੋਟਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ।
पर बादल की गल करिए तो बादल इन्हां तो एक वखरा अपने गुंडागर्दी स्टाइल दे विच आया। उस टाइम अपनी जिहड़ी धौंस जमाउण दे लई घरां दे विच पुलिस लाउणी, जिहड़े दूसरे लीडर आया वो आम लोकां वांग आए सी। बादल उत्थे थ्रू पुलिस ईवन के परिवार दे मैंबर डिकटेटर बन के आया सी। जिथों तक अपनी गल हुई है ना सुखराज जी, तुसीं ये दसो कि जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चलो इकबालप्रीत सिंह सोता वाली SIT नूं भुल जाओ, जस्टिस जोरा सिंह कमीशन की जांच रिपोर्ट नूं भुल जाओ, आपां जस्टिस रणजीत सिंह की जांच रिपोर्ट, रणबीर सिंह खट्टड़ा की SIT की, क्योंकि रणबीर सिंह खट्टड़ा 2 कर रहे थे बेदबी कांड के जी, 3 मामले जिहड़े पावन सरूप चोरी होना, पोस्टर लगने ते बेदबी कांड, ये कुंवर विजय प्रताप दोवां दी कर रहे हैं, बाइबल कलां ते कोटकपुरा दा गोली कांड होया। इन्हां बारे तुहाडा की कहना, की प्रतिक्रम है? देखो इत्थे तां मैं यही कहांगा भी जिहड़े दोषी आ खुद अपना दोष कबूल कर चुके आ, उन्हां वल्लों पटीशन पाई जांदी आ ते उहदे ते बाखूबी गौर करदे होए भी जिहड़े चंगे हॉनेस्ट ऑफिसर आ, जिहड़े अज तक कार्रवाई अपनी चंगी कर चुके आ, दोषी आ संगतां दे सामने ते अदालतां दे कटहरे 'च खड़े कर चुके आ, उन्हां नूं पासे करन दी गल आ जिहड़ी ओह करदे आ, ते उन्हां ते गौर करना किते ना किते सरकारां दी मिली भुगत नज़र आउंदी आ। दोषियां नूं, मेन दोषियां नूं, जिहड़े मेन चेहरे इन्हां दे, ਉਹ चाहे सुखवीर बादल है तो डेरा प्रेमी आ सरसा साध जिहड़ा, उन्हां नूं बचाउण दे विच नहीं, जिवें रणबीर सिंह खट्टड़ा की बदली हुई है उहनूं किवें लैंदे हो? ਉਹ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਲੋੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਮੰਤਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣੇ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਨੂੰ, ਪੰਕਜ ਬੰਸਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਲਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੌਨੈਸਟ ਆਫਿਸਰ, ਚੰਗੇ ਆਫਿਸਰ, ਚੰਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਚਲਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ DGP ਸੀਗੇ, परमराज सिंह उमरा नंगल उस वेले IG सी जी, उन्होंने खिलाफ चलान रिपोर्ट पेश करती है। बिल्कुल, उन्होंने पुछगिछ के लिए बुलाया गया, उन्होंने चलान दे विच नाम आए आ, तो वो खुद वो एक आने दे नाल एक इन्वेस्टिगेशन का एक चंगा उद्यम कदम जिहड़ा सही पासे वाल जा रहा, क्योंकि DGP उस टाइम का सुमेध सैनी सी, पुलिस का मुखी सी, ते IG उमरा नंगल आ कोटकपूरे दे विच जिहने सारा बाइबल कोटकपूरा कमांड दित्ती आ, इन्हां दी कमांड दे नाल एक 2 वड्डे चेहरे सी, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਢਿੱਲ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਚੱਕ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਭਲੀ ਭਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ, CCTV ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ SIT ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਅਸਾਰ SIT ਚੰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DGP ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੁਲਾਰ ਨੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 307 ਤੇ 302 ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਪੈੜ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ। 9 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਗੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ 5000 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਝੂਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਬਖੂਬੀ ਪੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣੀ ਆਈ ਜੀ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੱਲਮ ਲੱਗੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹਿਬਲ ਖੁਰਦ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸਲ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।